एते सहयोग भितर आम हिंदू भाई मानकर आपण तो पूजा कर निश्चित भाव आपण सबू भक्त सामान केबे आम हिंदू भाई तरफ केबे किए एटा को बाधा देइचंती कि नहीं से माने काई आम मंदिर को आसीबे से माने काई कि हमर ए भितर को आसुचंती आमे आसीबुनी से माने नहीं हमर परंपरा राजा राजा को अमलरू हमर आछंती 10-12 दिन रे हम प्रभु गोपीनाथ देव जेते बळे आसंती गाँ बुलिबा को एमान भी तांको संपत्ति दिया जाइछि पटा खळ करी पटा खळ करी से तांको आगे आसंती तांको साड़ी बंधा जाए 10-12 दिन रे ठाकुरानी हमर आशीर्वाद मन दुर्गा आशीर्वाद दुर्गा पूजा रे आसिकरी से बहुत सहयोग करती आ पटा खळ करी बहु आडंबर से ठाकुरानी के हमर नहीं ये आमर राजा को हमर परंपरा रही तो कोठी ना कोठी जो मुसलमान भाई माने हमर एठी अछंती पुरातन कालरू से माने आम ठाकुर मानकर सेवक हिसाब रे ही एठी रही की सेवा दोछु सेति भाई से मानकर आस्था निश्चित भाव रे भगवान को प्रति अलग टाइप रो अलग अच्छा कहबे कि जेमति कि ठाकुरंक एठी केते केते वर्ष पुराना ए मंदिर केते वर्षर माने केबे बाहरी थिले ठाकुर केबे बाहर थिले आपनकर टाइम रे केते वर्ष हे गला ए मंदिर 35 वर्ष हे जिबा आपन हिसाब रे किंतु ता पूर्व भी आपन कहउचंती मंदिर थिला जे भग्न अवस्था रे थिला भग्न अवस्था गच्छ पत्र सहित उनका मारी करी माटी में चढ़ी जाय 400 वर्ष तळर मंदिर एठी थिला। अच्छा कालक्रमे पूजा विधार अभाव जो जराजीर्ण अवस्था मंदिर पळे आस्तिला ताले कोठी ना कोठी हमर इतिहास हमें जति की जानिचे जे मुसलमान मोगल शासन जेबे आसिला धीरे धीरे से माने मंदिर पूजा को बंद करी करी आस्तिले निश्चित भाव एमती किसी प्रभाव निश्चित एठी भी पड़ितो से प्रभाव पड़िथो डाल भांगी रे छेड़ी बेंका साड़ा गछ हो जाइथिला छेड़ी भांगी साप कामुड़ी थिले साप कामुड़िया भितरे से एठू माटी नै करी आरोग्य लाभ करथिले साप कामुड़ा अच्छा से मानक परिवार आज पर्यंत भी जागर को भल मंदरे आनिकी किसी दान करती एठी पूजा तो कहले 35 वर्ष तले आपन को स्वप्नादेश हेतिला ए मंदिर विषय से विषय रे तुम टिके कहि हाँ स्वप्नादेश हेतिला 10-12 दिन ठाकुराणी आमर साक्षीफल मालेश्वरी पाखक छाड़िया को भौणी आसन से सबू देवता मैंने आम आसती गोपीनाथ समस्ते आसती आसिया भितर एपटे रास्तार सुविधा कौन मत किसी नाला कॉलेज छठी मुआ भोग से मुआ मु प्रथम होकर आसी थाए से रथ सांगे आसता मुझे भाईना मुआ भोग करुचे ठाकुर को देखीच ना नाई मुझे ठाकुर को तो देख न केमी तुम मुआ भोग कर ना समस्त तो करें करूँ ना से गले रास्ता नहीं समस्त तो करें ये करूँ से भोग कर सारापर विराट बड़ षंड आम रथ पछे गोड़ेवा को मारवाई गोड़े आम जीवन रथ मेन रोड जगन्नाथ रोड रे साक्षीपाल बस स्टाण्ड को केमी जा पहुँची षंडर उपद्रव भितर बाड़िया बाड़ी कलापर से षंड ता 2 दिन पर मोर स्वप्नादेश मुझे गोपाल जी पाखक प्रतिदिन मुझे राति गोपाल जी शोले मुझे पहड़ पड़े मु घर को आसिया भितर ये डानेड़ा ऑफिस जो या गोटे इलेक्ट्रिक बड़ लाइट लगे लाइटा लगला मु जोकई शंख पाखे जाकरी एकुड़िया जदि आसुथी मुझे रही जाए आसपारे कहीं आसपारनी कौन हो कौन नहीं एमती घरे आसिक बो को भी मुझे बो एमती घटना हो कौन हम तापर मु बुझला बेलू नुआखिया महादेव गोटे दिनकर गामुछा पिंधिकी ओदा गामुछा पिंधिकी खोजी खोजिक आसी पहुँचली पचारि पचारि आसी पहुँचली मंदिर देखला जराजीर्ण अवस्था भितर आसिली देखिली तापर दिन जाकरी पहुँचिक कटुटी आनिकी सफासफी कर आग फ्रंट सफा कर भितर मंदिर भितर को जो जा पहुँची भग्न मंदिर पथ
ପଥର ବୁସୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ତାପରେ କଷି ଗଛ, ଶାଗଡ଼ା ଗଛ, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୋଧି ସାପ ତା ଭିତରେ ବାସ ବି କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି, କ୍ଷୀର କିଛି ନେଇକି ଆସିବି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମକର ଚାଉଳ କରିକିରି ଭୋଗ କରିବି, ଭୋଗ କରିକିରି ଯାଏ। ଏଠି ମାନଙ୍କ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି, ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଭୟ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ପଳାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି କରନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ବାଜି ଫାଜି ଏମିତି କରିକି ଥଟା ପରିହାସ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁକା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଥାଏ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍, 51 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରହିଲା। ପିଲାମାନେ 8-10 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଗୋଡ଼େଇ ଆସି 51 ଟଙ୍କାକୁ ଧରିକିରି ଗୋଡ଼େଇ ଆସିକିରି ମାର୍କେଟ ପାଖ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ। ଏମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରି 2600 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଦାୟ କଲି। ମୋର ନରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହୁ ପିଲାଟି ଅଛି, ମୋର ଦୋସ୍ତ, ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି, ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା ପିଲା। ମୁଁ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଆର୍କୋଲୋଜିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ଦିରର କାମ ହେଉଛି, ସେ ଅଫିସର ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆର୍କୋଲୋଜିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରଥବାବୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଏଠା ଦେଖେଇଲି। ସେ କହିଲେ, ୟାର କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ସବୁ, କାଗଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟିର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ମୁଁ ରାଜୁକିଶୋର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ରାଜୁକିଶୋର ମହାପାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆର୍କୋଲୋଜିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମର ବିଧାୟକ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇ କଳ୍ପନା ଛକରେ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ପଇସା ସାଂକ୍ସନ୍ ଆଣି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲି। 28 ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବି କିଛି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ପାଇଁକା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନାଗ ନଥିଲା, ଆମର ଅଷ୍ଟନାଗ କନ୍ୟା ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଦରକାର। ଆମର ଏଠି ନାଗ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପଦ୍ମ ନାଗ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭୂଷଣ ହେଇଛି, ନାଗ ଭୂଷଣ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ? ନାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ। ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହବ କି ନାହିଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ବାବା ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଆଗକୁ ବି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର, ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସରକାର ହଉ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆମ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭେଦଭାବ, ତ ତାର ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ ଏଠି ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ କାହାଣୀ ଜନମାନସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନ, ସମନ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ପୀରଙ୍କର ମଝିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଗରେ କବରଖାନା, ଏଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜାଗା। ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବସିକିରି ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଜାଗର ଦିନ ସବୁ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
এই ଜାଗର ମେଳାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେବେ ଲୋକେସନଟା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି NHରେ ଆସୁଛି, ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ କେମିତି କୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଲେ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କଲେଜ ଛକଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଅହମ୍ମଦପୁର ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଛକଠୁ ବାଁ ପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟ, ପୁରୀ ପଟରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଁ ପଟ, କଲେଜ ଛକ ଦେଇକରି ଆସିଲେ ଅହମ୍ମଦପୁର କହିଦେଲେ, ମସଜିଦ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଠିକଣା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅହମ୍ମଦପୁର ମସଜିଦ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଦେଖେଇଦେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାର ନିଆରା ପରିବେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମସଜିଦ କୁହାଯାଉଛି, ସାମ୍ନାରେ କବରଖାନା ଅଛି। ତ ଇଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଥରେ ନ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର এই ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ନିଆରା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ବି ପାଇଲୁ, ନିଆରା ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର। କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ସେ ଭରସା କରନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ହିଁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଲେ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ବାବାଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ନଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ମୁଁ ହେଲି, ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ହେବେ। 36 ବାଟକର ଲୋକ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରନ୍ତି, କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାଠୁ ଭଲଠୁ ମନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି ନିଷେଧ ଥାଏ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଏଠି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଆଁ ଯାଚି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର କାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଆଁ ମାନସିକ ରଖି ବହୁତ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଗର ଦିନକୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକରି ସେ ଏଠିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଯେତେ କାମ ଥିବ ଜାଗର ଦିନ ଏଠିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000-1200 ଲୋକ ଆସିକରି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗର ଦିନ। ସହସ୍ର ଦୀପ ଜଳେ, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଜନଟା ବି କରାଯାଏ, ପୁରୀ ଡାଲମା କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଏ, ନୂଆ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ମକଇ ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିଲେ।